بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی فلم اور موویز دیکھنے والوں کی یہ بات ہمیں درست لگتی ہے کہ ترکی تاریخی ڈرامہ سیریز ارطغرل کی اس سیریز، اس کی تاریخ، کہانی، ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار، وہ کسی اداکار کو شاید ہی ملی ہو۔ ہم نے سب سے پہلے اس ڈرامہ سیریز کو اسی نیٹ فلکس پر پورا دیکھا تھا، پھر جب پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو اردو میں پیش کیا تو اسے دوبارہ دیکھا۔ اس اولین کوشش کی کامیابی دیکھ کر ترک ٹی وی چینلز نے ایک کے بعد دوسری تاریخ ڈرامہ سیریز کا سلسلہ شروع کر دیا، جو اب تک جاری ہے، اور اب پاکستان کے نامور ماہر نفسیات اور سرمایہ کار ڈاکٹر کاشف انصاری بھی اس میدان میں کود چکے ہیں، اور فاتح القدس صلاح الدین ایوبی ور ترک اور پاکستانی اداکاروں کے اشتراک سے ڈرامہ سیریز پروڈیوسر کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آج کل اسلام کا پیغام، امن اور اس کی دعوت عام کرنے کا یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ارطغرل سیریز دیکھ کر ہمیں ان تاریخ سیریز سے اس قدر لگاؤ ہو گیا کہ ان میں سے ہر ڈرامہ ہم نے مکمل طور پر دیکھا ہے۔ ان میں کورولش عثمان، بارباروسا مصطفیٰ، پائتحت عبدالحمید ثانی، محمد کو تلوار مارے ظفر خاص طور پر شامل ہیں۔ ان ڈرامہ سیریز کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں ترکی اور اس کے عوام کے ساتھ محبت میں بڑا اضافہ ہوا، اور یہ خواہش رہی کہ ترکی میں ان ڈرامہ سیریز کی پروڈکشن کی جگہوں اور ان تمام مقامات کو دیکھا جائے اور ان اداکاروں سے ملا جائے جنہوں نے ان ڈرامہ سیریز میں اپنی شاندار اداکاری سے انہیں دنیا بھر میں مقبول بنایا ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حالات اور ان کی جدوجہد، ان کی صلیبوں، منگولوں کے ساتھ خون ریزی لڑائیوں کے احوال اور ان کی سازشوں اور اپنوں کی غداروں کا پردہ چاک کیا ہے، اور ان کے حقیقی کرداروں کے مقبروں پر حاضر دی جائے۔ یہ موقع ہمیں ترکی کے حالیہ دورہ کے دوران مل گیا۔ عارف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ترکی کے مختلف شہروں کا سفر جاری رہا ہے۔ اب تک ہم اس کے 6 تاریخی شہروں کا دورہ کر چکے ہیں۔ ان میں استنبول، برسا، سوگوت، کونیا، قیصری شامل ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد ایک شہر غازی انتیب جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 شہروں کا دورہ باقی ہے۔ برسا میں قیام کے دوران ہم سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان غازی، ان کے بیٹے اور دوسرے سلطان اورحان خان اور ان کے بیٹے اور تیسرے سلطان مراد اول کے مقبروں اور تاریخی مقامات کی زیارت کر چکے ہیں، اور اب ہمارے سب سے پسندیدہ کردار حقیقی معنوں میں سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں رکھنے والے بڑے لیڈر ارطغرل کے مقبرے پر حاضری کا احوال اور احساسات پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم جب سے ترکی آئے ہیں ایک عجیب سی روحانی کیفیت طاری ہے کہ ہم اس ملک میں ہیں جو ارطغرل جیسے بہادر دانش حکمت کی خوبیوں کا ملک تھا۔ وہ ارطغرل جس نے اصل میں صلیبیوں، منگولوں، ہر قسم کے ڈاکوؤں کا دلیری سے مقابلہ کیا اور اپنی بہادری اور اسلام سے محبت کی وجہ سے سوگوت کا علاقہ حاصل کیا، جو عثمان غازی کا ملک ہے، جو سلجوقی سلطان علاء الدین کا ملک ہے، جو علامہ اقبال کے مرشد مولانا جلال الدین رومی کا ملک ہے، جو ان کے استادوں مولانا برہان الدین، مولانا شمس تبریز، سعید نورسی، مولانا محمود آفندی کا ملک ہے، جن کا روحانی فیض نہ صرف ترکی بلکہ پورے عالم اسلام دنیا بھر میں اب بھی جاری ہے۔ ان احساسات کے ساتھ ہم نے برسا سے سوگوت جانے کا ارادہ کیا، اور ہوٹل سے ناشتہ کرنے کے بعد باہر آئے تو موسم ابر آلود تھا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس ابھی چھما چھم بارش ہو جائے گی۔
जो वहाँ से 102 किलोमीटर के दूर था। हमारे बरखुरदार अहमद जान जावेद ने जल्दी जल्दी एक टैक्सी को कॉल किया। वो चंद मिनटों में आ गई। हम रवाना हो गए। बारिश बरसना शुरू हो गई। अहमद ने ड्राइवर से तुर्की ज़बान में बातचीत शुरू कर दी, जो हमारी समझ में ना आना थी और ना आई। दोनों इसी तरह बातचीत कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को अरसे से जानते हैं। ये अहमद का कमाल है कि इसको तुर्की की बात करते देखकर कोई भी इसे गैर तुर्की नहीं कह सकता। जब तक वो हमसे उर्दू में बात न कर ले, वो तुर्कों की आम बोली बोलता है। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोस्ती तुर्कों की आम बोली बोलता है। अब अचानक उसने हमें बताया कि बारिश बहुत शदीद हो रही है। इस थमने का दौरा कोई इम्कान नहीं। इस टैक्सी ड्राइवर से सोगूत जाने ज़ियारत की जगहों पर ले जाने के लिए बात कर रहा था। रास्ता 1.5-2 किलोमीटर घंटे दूर था। बारिश में कहाँ ठोकरें खाईं। हमने कहा इससे अच्छी तरह बात हो गई। मुनासिब किराया तय करके हम टैक्सी में रवाना हुए। रास्ते में शदीद बारिश जारी रही। इनका बरसत से फासला कोई 150 किलोमीटर था। बस के ज़रिए जाते तो बारिश में सफ़र दुश्वार हो जाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है क़यामत के फ़ैसले ने इस मुश्किल सूरत हाल से बचा लिया। जो सोगूत करीब आ रहा था, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। ड्रामा सीरीज़ का एक एक मंजर जहन में घूम रहा था। ख़ास तौर पर वो मंजर जो कभी न भूलने वाला है, जब किला के तकफूर आर्स ने अपने माहिर सिपाहियों के साथ डाकुओं के भेस में अर्तुगरुल के काफ़िले पर शब खून मारा था और इनके दो के सिवा बज़ाहिर अर्तुगरुल समेत सबको कत्ल कर दिया था। अर्तुगरुल को ताजिर वहाँ से शदीद ज़ख्मी हालत में उठाकर ले गया था। इसकी अंगूठी एक जली हुई लाश के हाथ की अंगूठी में पहना दी थी। काई कबीला खुद आर्स ने यह समझ लिया कि अर्तुगरुल शहीद हो गया, लेकिन ताजिर ने ज़ख्मी अर्तुगरुल का एक गार में इलाज किया, जो अच्छे दाम मिलने के लालच में बेचने के दूसरे दर्जनों मर्द और औरत ग़ुलामों के साथ दूसरी जगह बेचना चाहा। ग़ुलामों के साथ ज़ालिमाना सलूक से अर्तुगरुल को बड़ा सदमा हुआ और उसने इनको इस ग़ुलामी से निजात दिलाने की मनसूबाबंदी की और इनको आज़ाद करा लिया। ख़ुद भी आज़ाद होकर वापस कबीला पहुंचा तो हलीमा सुल्तान समेत किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि कबीले के लोग तो इसे अंगूठी से पहचान रहे थे। इसको शहीद समझ गए थे और इसका जनाजा पढ़कर दफन कर चुके थे। इधर कबीले में छोटे भाई दीनदार का मक्कार शातिर सादत को पैक के वरगलाने पर हानली बाजार आरेस को अपनी शराकत में बहादुर के नाम पर फ़रोख्त करने का सौदा तय कर लेता है। जब अर्तुगरुल को पूछने पर यह दीनदार कहाँ है, बताया जाता है कि दीनदार हानली बाज़ार को फ़रोख्त करने बाज़ार गया हुआ है। तो अर्तुगरुल अपने चंद लेब के साथ बाज़ार जाता है। कोपैक आरिस और बहादुर फ़रोख्त की दस्तावेज़ तैयार करके इस पर दस्तखत और मोहर के चिस्पा कर चुके होते हैं। अर्तुगरुल बड़ी शान से दाखिल होता है और अपनी मौजूदगी से सबको चौंका देता है और सीने पर मुक्का मारते हुए कहता है, यह बाज़ार मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इसे फ़तह किया है, मैं इसे नहीं बेच रहा। दस्तावेज़ के पुर्ज़े बिखेर देता है। इसी तरह वह बाज़ार को बिकने से बचा लेता है। हम मकबरे में दूसरे सियाहों के साथ दाखिल हुए तो इसे देखकर इनकी बहादुरी, जुरात, ईमानदारी, दूरअंदेशी, सलीबों, मंगोलों और बदमाशों और डाकुओं को खाक की धूल चटाने वाला अलाउद्दीन अपनी बहादुरी और हक गोई के नाम के तौर पर सबूत हासिल करने वाले अर्तुगरुल की अज़मत सामने आ गई। मकबरे पर 14 गार्ड थे और 24 घंटे की ड्यूटी अंजाम देते हैं। 3-3 घंटे बाद गार्ड की ड्यूटी तब्दील होती है। इत्तेफाक से जब हम पहुंचते हैं तो ये तकरीब हो रही थी। वहाँ परेड हो रहा था, जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। मज़ार पर फ़ातह पड़ी और इनकी अज़मत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए सलामी दी। ये मंज़र हमेशा हमेशा के लिए जहन में नक्श हो गया। हमने बाहर इनके साथी एप्लस की कब्रों पर भी हाज़िरी दी। नूरगुल यानी तुर्गत की कब्र भी यहाँ मौजूद है, लेकिन असली नहीं है। असल कब्र नागोल में है, जिसको उसने फ़तह किया था। वो आन गाज़ी अब्दुर्रहमान की कब्रें भी यहीं हैं और इसके अलावा कनौर, समसा, सिलिंग और आई 2-2 की कब्रें भी इसी जगह में हैं। वामसी का किरदार ड्रामा को दिलचस्प बनाने के लिए
یہ تھا اور یہ اصل کردار. صدق